جاتا ہے۔ او عورتوں، آج جو تم فیشن کرتی پھرتی ہو، آج جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہو، آج جو شادیوں میں تم یہ بڑے بڑے پارلر اور کون کون سے شرارے غرارے پہن کر کے ادھر کو جاتی ہو جدھر کو مرد کھڑے ہوتے ہیں، او میری بہن سن لے، وہ مدینے کی عورتیں تھی، انہیں پتہ چلا ہمارا شوہر جنگ میں زخمی ہو گیا ہے، ہمارا بھائی جنگ میں زخمی ہو گیا ہے، ہمارا باپ جنگ میں زخمی ہو گیا ہے۔ یہ مدینے کی عورتیں گھر میں نہیں بیٹھی، انہوں نے اپنی روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہی ہوں۔ پیارو، ایسا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں یار، یہ جو ممبر شریف پر بیٹھے ہیں، کوئی پیچھے بیٹھے ہوں، ادھر بیٹھے ہوں، خاموش بیٹھے ہوں، مگر ان کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی جس سے اللہ رسول راضی ہوں؟ یہ سید صاحب انہوں نے ابتدا کر دی ہے۔ اب میں نام تو مجھے سب کے تو یاد نہیں ہیں، جو خاص خاص مطلب جن کی ملاقاتیں زیادہ ہیں ان کے نام ہمارے فارغ صاحب پیچھے بیٹھے، مگر ماشاءاللہ پیچھے بھی ہاتھ ڈالے ہوئے قاری رفاقت صاحب کرلا، بہت پرانے اچھے خطیب ہیں، اور بھی سب میرے سر کے تاج ہیں۔ میں تو گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اور مجھے معلوم ہے یہاں پر ماشاءاللہ علماء میں بڑی حرکتیں، بڑے فعال ہیں یہ، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہر ہفتے یا مہینے ایک اصلاحی پروگرام بھی، جو ماہر درسیات مفتی سلیمان صاحب قبلہ جامع نعمیہ مراد آباد، ان کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اور بڑا اچھا کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی محبت سے سن رہے ہیں۔ تو اگر میں ایک دو کے نام لوں، سید صاحب کا، سید شہزام صاحب کا، یا ان کا کسی کا نام لے دوں تو پھر اور رہ جائیں گے، تو پھر سب کا تعارف مجھے نام تو یاد نہیں ہے، مگر آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ ماشاءاللہ میں آپ کی دعا سے بڑی بڑی دور گیا تقریر کر رہے ہیں، مگر آج کے مجمع کا بیٹھنے کا انداز بڑا پیارا ہے، اور بیٹھنے والوں سے زیادہ خوبصورت وہ کھڑے ہوئے لگ رہے ہیں کونے والے، بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ اب ماشاءاللہ۔ ارے بڑی جلدی بیٹھ گئے، ہاں ہاں بے فکر۔ اور میں قاری رفاقت صاحب کو توجہ بیٹا، میں ایک مرتبہ نا نیپال گیا حضرت،
ابھی بھی جانا ہوتا آپ کی دعاؤں سے. نیپال گیا تقریر کرنے تو ایک حکیم جی میرے پیچھے لگ گئے, کبھی میرے جوتے اٹھائیں تو کبھی کپڑے سنبھالیں. میں نے کہا حضرت میں خود ابھی دوسروں کے جوتے اٹھانے کے لائق ہوں, مگر وہ بہت خدمت پہ لگے ہوئے تھے, کبھی ٹھنڈا پانی کبھی گرم پانی, سمجھے. یہ ساری باتیں تھیں. میں نے تقریر میں پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت حکیم جی یہ بتائیں یہاں کی مشہور کون سی چیز ہے؟ تو بولے صاحب دیکھو جو چور ہوگا تو اس کو چوری کی باتیں یاد ہوتی ہیں, جو شرابی ہوتا ہے اس کو پوگوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں, جو جواری ہوتا ہے اس کو سٹوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں, مولانا ہیں تو انہیں قرآن و حدیث کی باتیں یاد, اور حکیم جی ہوں گے تو انہیں جڑی بوٹی یاد. یہ تو ہوگا نا. تو بولے حضرت سلاجیت مشہور ہے. تو میں نے کہا اچھا سلاجیت, اس کو ہم بولتے ہیں پتھر کے آنسو, موم کی طرح پتھر سے نکلتی ہے. اس کا فائدہ یہ نا اگر کوئی چنے سے کم دودھ میں گھول کے اگر کھا لے تو اس کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا. تو میں دیکھا یا اللہ یہ اتنی دیر سے کھڑے ہیں, ان کے سلاجیت تو ہاتھ نہیں لگ گئی کیا؟ تمہارے گھٹنوں میں درد نہیں ہو رہا؟ اچھا تمہارے لیے آٹو لے کے بھیجنا پڑے گا مجھے. ناظم صاحب بیچارے وہ کر رہے ہیں شاندار ہر اعتبار سے, کمیٹی والے مبارک. ہمارے امام صاحب قبلہ نے قاری نظر الباری صاحب بڑی محنت, ایک بزرگ آدمی ہیں اور کئی بچوں کی یہ فراغت کر چکے ہیں, ایسے ایک 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 کر کے انشاءاللہ متحرک ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اب آپ لوگ, میں کچھ باتیں اٹھاؤں گا جو معاشرے میں بگاڑ چل رہا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا, اور انشاءاللہ میں بھی توبہ کروں گا ان برائیوں سے, اور آپ بھی توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو میں بتا رہا تھا یہ ممبر شریف پہ جو بیٹھے ہیں, اگر میں ان کی تعریف کروں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے, اگر آپ تعریف کریں تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے, اور جن کی تعریف اگر نبی کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو نبی کی بات غلط. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ, قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا, قال رسول اللہ ہم علماء امتی. تمہاری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے, تم سمجھ میں کر رہے, یہ چونی ہے زیادہ بول رہی ہے, آہستہ بولنا. بولنے کے لیے نہیں بھائی اکیلے ہی کافی تھا. سنو, آقا فرماتے ہیں, او صحابہ کے درمیان نبی بیان کر رہے تھے, یہ ان کا مقام دیکھو. آقا فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ, اے میرے جانثارو, چاہنے والو, کلمہ پڑھنے والو, کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں, اعلیٰ ہیں, سندر ہیں, بہتر ہیں. صحابہ نے عرض کیا, قالوا یا رسول اللہ بلا, اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ تو نبی فرماتے ہم علماء امتی, جو جنتیوں میں اشرف ہے, اعلیٰ ہے, سندر ہے, بہتر ہے, وہ کوئی اور نہیں, وہ میری امت کے علماء ہیں. کون ہے بولو میری امت کے؟ یہ علماء ربانیین. کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں. ایک موقع پر آقا نے فرمایا, کچھ طالب علم بھی ہیں, آقا نے فرمایا اگر کوئی عالم یا طالب علم
किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं दुआ भी न करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार मगर एक हदीस और सुनाऊंगा, देखो ये उलमाए रब्बानीयीन के लिए है। आलिम की दो किस्में हैं, एक वो जो आलिम बामल है और एक वो जो आलिम बेअमल नहीं बदअमल है। बेअमल अमल ना करे, बदअमल बुरे काम करे। आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम नमाज छोड़ता है, झगड़े कराता है, खुराफाते करता है, नमाजों की परवाह नहीं करता, इस्लाम को दाग दाग करता है। ऐसे आलिम के बारे में नबी फरमाते हैं, ऐसा आलिम बुतों को पूजने वालों से यानी बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये भी है, लेकिन याद रखना, तवज्जो रखना। अब जरा अपने ऊपर गौर करो, आ जाओ, एक एक चीज छोटी छोटी उठाऊंगा। कुरान का एक जुमला, पूरी आयत बल्कि पढ़ता हूं मैं, अक्सर तकरीरों में रहती है आयत, लेकिन सुनना भाई। अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, न माँ है न बाप। चाहता तो बगैर माँ के बगैर बाप के भी पैदा कर देता, बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर तुम्हें माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा तो तुम्हारी औलाद भी है और तुम भी माँ बाप हुए और तुम्हारे भी माँ बाप हुए। अब जरा तवज्जो रखना, कुरान की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों। ईमान वाले कौन है? हम और आप। बोलो है कि नहीं? किससे कहता अल्लाह ताला? हमसे, आपसे। गैर ईमान वालों से नहीं कह रहा। किससे कह रहा अल्लाह ताला? ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? अब बचा रहे हैं। अब जरा देखना, तवज्जो रखना। अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी, बचपन से इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, 10, 12, 15 साल के हो गए। हजरत हमारे समाज में इस वक्त 15-15 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए। यहां का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए, इसमें चर्स सिगरेट में रख रख के भंग उड़ा रहे हैं और शक्ल पे 2:30 बज रहे हैं। कमर में इसकी जान नहीं, हाथ पांवों में ताकत नहीं, बियर के नाम पे शराब पी रहा है। और इस अब्बा को कैसे नींद आ रही है? अब्बा को बड़ी आराम। और सुनो, लड़के तो लड़के, अब्बा और अम्मा बिल्कुल आंखों से बेकार,
کانوں سے بیکار، منہ سے بیکار، جوان جوان بچیاں جو 15 سال 16 سال 18 سال کی بچیاں آج ایسی گلیوں میں گھومی پھر رہی ہیں، اس اماں کو یہ پتہ نہیں ہے میری بیٹی آدھا گھنٹے سے کہاں تھی، اس ماں کو پتہ، اور جب گھر سے بھاگ جاتی ہے نا تب روتے بھی آتی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا، جادو جادو تو نہیں کرایا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو کمر۔ پہلے اس ماں کو دیکھو، ماں کو، یہ ساری چیزیں، مگر تم نے کبھی غور کیا یہ ہے کیوں؟ یہ ہے کیوں؟ یہ آیا کہاں سے؟ ایک بات کہوں گا نا، آپ کہیں گے حضرت اتنا اوپن بول رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن سچی سچی کہہ کے جاؤں گا۔ تمہارے رام پور دورائے کو لے لو یا کہیں اور کو لے لو، 17 18 20 سال کی بچیاں جتنی بھی جوان ہے، سب پہ موبائل، اور سب کی سیٹنگ اور چیٹنگ، سب۔ ابا اندھا ہے، اماں اندھی ہے، جان بوجھ کے باولے بنتے رہو تو بنتے رہو، سب کو پتا ہے۔ جان بوجھ کے اگر باولے بنتے رہو تو بنتے رہو۔ اس ماں سے پوچھو، یہ ہماری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی کپڑے ادھر کو پھینکے کبھی ادھر کو پھینکے، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اٹھلا کے موبائل پہ کس سے بات کر رہی ہے؟ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے اس کا؟ چلو ابا کہیں مراد آباد یا کام کرنے چلا گیا، یہ اماں کیا پاگل ہے کیا؟ مگر پاگل کی بات کر رہا، شادی شدہ ہے، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، جوان بیٹی، بوڑھی بڑخلو، بوڑھی گھوڑی، نئی لگام، منہ پہ الٹا سیدھا لگا، گونٹھے لگا کے یہ بھی گجراتی پھر رہی ہے۔ اب ذرا سوچو، غور کرو، یہ اس ماں سے، یار میری سمجھ میں نہیں آتا، تو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے جو نکلی ہے، ذرا نبی کی حدیث سنو، نبی فرماتے، میری بہنیں سن لے، بھائی سن لے، نبی فرماتے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا یعنی مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے غیر ہیں، اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ایک مرتبہ دے دے، نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں کا بستر، یہ 2 انچ کا بچھو اگر کاٹ لینا تو رات بھر اوئی اوئی کرتا ہے، ہاں رات بھر سوتا نہیں، ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے جاتا ہے یا حضرت سے پڑوا کے پھکواتا ہے۔ اور قبر کے بچھو کے بارے میں جانتے ہو جو جہنم کا ہوگا؟ نبی فرماتے اگر وہ 1 مرتبہ ڈنک مار دے، 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 70,000 سال تک دن بدن دن بدن دن بدن اس کا زہر اوپر کو چڑھتا چلا جائے۔ میں نے کتاب میں پڑھا حضرت، اگر سماج میں یہ 3 گنا، سماج میں 3 اللہ کی طرف سے عذاب کس وقت آتے ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ کیا وہ کون کون سے سنو؟ نمبر 1، شادی شدہ مرد اور عورتیں آپس میں ناجائز طریقے پر بات چیت کرتے ہو، ملتے ملاتے ہو۔ اب جملہ تھوڑا ویسا ہو رہا ہے، اس کو بدل کے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ آپس میں
بے حیائی کرتے ہو، غلط حرکتیں کرتے ہو، یعنی زنا تک کہانی پہنچ جاتی ہو، جہاں پر زنا عام ہو جاتا ہو اور اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہو، کہیں کہیں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہو، تو سنو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، یا تو زمین پھاڑ کر کے ان لوگوں کو دھسا دیتا ہے، یا انہیں بندر بنا کر کے پتھروں کی بارش کرتا ہے، یا پھر ظالم بادشاہ ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو قدم قدم پہ ان کو تکلیفیں دیتا رہتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کھل کے بول سکتا ہوں کیا میں؟ ذرا سمجھو، غور کرو یار، حد ہو گئی ہے حضرت۔ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، اتنا جھارکھنڈ اڑیسہ ادھر جاؤ، جا کر کے دیکھو نا تو پتہ چلے گا شادی شدہ بھاگ جاتی ہے، بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی، نہ اماں کی شرم نہ ابا کی شرم، کسی کی کچھ غیرت حیا ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیوں؟ یہ موبائل ہے، موبائل۔ اس اماں سے پوچھو یا ابا سے پوچھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو جو موبائل دیا، اور سنو بات آگئی ذہن میں، حضرت اتنی بے حیائی ہے۔ ابھی یہ جنوری کا مہینہ نکلا نا، تو 26 جنوری کو اسکولوں میں فنکشن پروگرام کے نام پہ مسلمانوں کی بیٹیاں جا کے ناچی۔ 26 جنوری میں مسلمانوں کی بیٹیاں ناچ رہی ہے۔ اس باپ کو ڈوبنے کی جگہ ہونی چاہیے، اس ماں کو شرم و حیا غیرت ہونی چاہیے۔ 15 16 18 سال کی بچی ہے، عورت کا پورا جسم ہے اس کا، چھوٹے چھوٹے اسکرٹ اور وہ سب پہنا کر کے اسکولوں میں ناچنے کے لیے۔ کئی ایک نے مجھے جو بھیجا نا، تاکہ اس لیے میں تقریریں کروں، چھپ چھپا کر کے بنائی ہوں گی لڑکوں نے کہتے ہیں، اور مسلمان کی بیٹیاں توبہ توبہ، شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں حضرت دعا کریو، ایسا کریو، ویسا کریو۔ تم نے کبھی اپنے آپ کو سوچا یار اتنا کام تو تم بھی سمجھ سکتے ہو نا، یہ کتابیں تھوڑی پڑھو گے تم، تبھی پتہ چلے گا۔ کوئی مولانا بیٹی کو دوپٹہ اڑانا آئے گا ہماری؟ کوئی امام صاحب تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی۔ مگر سب کو بالکل آزاد کر دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی، یہ بچے مدرسے میں نہیں جاتے، اسکول میں نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے پیسوں سے کھیل رہے، چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے، 4 4 5 5 لڑکے اکٹھے ہوئے، وہ رگڑا، وہی کیا چیز ہوتی ہے، اس میں وہ سب رگڑی اور اس میں بھری سگریٹ میں، اور پیتے ہوئے دھواں چھوڑتے پھر رہے۔ نہ اس کی ماں کو خبر ہے، نہ اس کی باپ کو خبر ہے۔ ارے تم تو ماں باپ ہو نا، یہ کون سدھارے گا؟ وہ لوگ کون؟ یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے پیارے۔ تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اگر اجازت و تاریخی برق رکھوں، اجازت ہے؟ دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد، میرے نبی بھی جنگ میں شریک ہے، صحابہ بھی شریک ہے، تقریباً 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ سب زخمی لیٹے ہوئے، میرے نبی کے سامنے ظالم آ گیا جس کا نام ابن قیم تھا۔ شاید تمہیں میری باتیں یہ کڑوی لگ رہی ہے، سوچ رہے ہوگے یار ہمیں تو کوئی ایسا مولانا ہوتا نا کہ ایک حکایت سناتا اور جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا، بس فری میں جنت مل جاتی۔
बस एक नारा लगाते और फ्री में जन्नत में चले जाते। मेरे नबी अल्लाह आका भी हैं, उनके सामने एक जालिम इब्न क़य्यिम आ गया तलवार लेकर के। मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी ओढ़े हुए थे। जैसे ही खौद ओढ़े हुए, जंग की टोपी ओढ़े हुए उस जालिम ने वार किया। मेरे नबी पर ऐसा वार किया, आगे जंजीरें लटकी हुई थी ना, एक जंजीर पे जब लगी तो आका के रुखसार में, आका के रुखसार में घुस गई। अब मेरे नबी भी एक तरफ लेटे, तकलीफ हो रही है, कोई सहाबी इधर लेटे, कोई इधर लेटे, कोई इधर लेटे गए, तमाम सहाबा जख्मी है। मेरे नबी के रुखसार में भी वो जंजीर दाखिल हो गई है। मेरे नबी लेटे थे, इतने में एक सहाबी आ गए जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। वो आए और आने के बाद उन्होंने नबी को देखा। तकलीफ हो रही थी मेरे नबी को, कभी आंख खोल रहे, कभी बंद कर रहे, कभी आंख खोल रहे, कभी बंद कर रहे। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो ये पता है बस किसी की शादी और डीजे पे नाच लो, डीजे बजा लो। पहले लोग नाचने वाली नचनियों को बुलाते थे, फिर वो बंद हो गई तो आदमियों को बुलाकर उनके गेंदे फेंदे रख के उन्हें औरत बना दिया, उनको नचाने लगे। उसके बाद अब डीजे चला करके मोहल्ले के हुड़दंगे नाचने लगे, हुड़दंगे। इतनी इतनी मोटी कमर वाला और गाना गा रहा है, कमरिया मच गए। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ी गौर करो मेरी इस बात पर। तुमने जो ये डीजे वीजे ढोल ताशे गाजे बाजे सिर्फ हरी पट्टी बांध ली और कूद रिया नाच रिया, हो गया तो सुन्नी, हो गया तो जन्नती, हो गया तो कामयाब। मेरे नबी की जिंदगी जरा देखो, आका की जिंदगी देखो, आमना के लाल की जिंदगी देखो। जंग में लेटे हुए, रुखसार में जंजीर है। अगर एक कांटा भी लग जाता ना तो कितनी तकलीफ होती, एक कांटा भी लग जाता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए। जैसे ही आए उन्होंने सोचा आका की ये जंजीर कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके वो जंजीर पकड़ी और एक हाथ होठ पे लगाया, और लगाने के बाद जब ताकत लगाई है तो अंदर का गोश्त आने लगा। मेरे नबी के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। जैसे ही तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने हाथ रोक लिए, अपने हाथ छोड़ दिए, अपने हाथ रोक लिए। कहा आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आपको तकलीफ हो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तो जंजीर अंदर ही रह जाती है। अल्लाह अब निकाले तो निकाले कैसे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अब वो जंजीर को दोबारा पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ने के बाद फिर दोबारा उसको खींचते हैं। इधर खींचना था, फिर आका के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। मेरे नबी के चेहरे पे जब तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फिर रोक दिया। जैसे ही हाथों को रोका, अब मेरे नबी कह रहे हैं अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो। आका मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आका आपके चेहरे को देख करके, तकलीफ को देख करके अबू उबैदा के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दो रिवायतें आती हैं, एक तो ये है कि अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने आंखों से पट्टी बांधी थी। दूसरी रिवायत ये है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों को बंद किया था, और बंद करने के बाद उस अपने
दांतों से जंजीर पकड़ी जो मेरे आका के रुखसार में लगी हुई थी, अपने दांतों से जंजीर पकड़ते हैं और खोद पर लगाते हैं। जैसे ही खोद पर हाथ लगाए और जंजीर पकड़ के अबू उबैदा बिन जर्राह ने आंखों को बंद करके और जब झटका मारा था, अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब जंजीर निकाली तो जंजीर तो निकल गई मगर दांत भी टूट जाते हैं। जैसे ही दांत टूटे मेरे आका के यहाँ से खून का फव्वारा निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। ओ औरतों, आज जो तुम फैशन करती फिरती हो, आज जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो, आज जो शादियों में तुम ये बड़े बड़े पार्लर और कौन कौन से शरारे खरारे पहन करके उधर को जाती है जिधर को मर्द खड़े होते हैं। ओ मेरी बहन सुन ले, वो मदीने की औरतें थी, उन्हें पता चला हमारा शौहर जंग में जख्मी हो गया है, हमारा भाई जंग में जख्मी हो गया है, हमारा बाप जंग में जख्मी हो गया है। ये मदीने की औरतें घर में नहीं बैठी, उन्होंने अपनी चादरें ओढ़ी थी, जिस्म नहीं दिखाया था। देखो इस्लाम का झंडा ये औरतें लेकर के चलती हैं। उन्होंने जो था अपना जिस्म नहीं दिखाया बल्कि चादर ओढ़ी। मदीने में औरतों ने दरवाजे खोल दिए, जैसे ही दरवाजे खोले और जंग के मैदान में आ जाती है। उन औरतों में आने वाली नबी की बेटी सैयदा फातिमा भी थी, हसन हुसैन की माँ सैयदा फातिमा भी थी, अली की बीवी सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा भी थी, जन्नती औरतों की सरदारा सैयदा फातिमा भी थी। जब इन्होंने देखा मेरे बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं, जब औरतें मैदान में आती हैं वो सारे लोग हट जाते हैं, अब अपने अपने जख्मियों को देख रही है। अरे आज तू मोबाइल से सेल्फी ले रही है, आज तू किसी लड़के से बात कर रही है, आज शादीशुदा होकर के भाग जाती है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे गैरत आनी चाहिए। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा अपने बाबा के पास आकर के बैठ जाती है और कह रही है, बाबा बाबा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं फातिमा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका दिल का टुकड़ा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका लख्त जिगर रूर नजर फातिमा हूँ। कहा बाबा आंखें खोलो, मगर मेरे नबी को इतनी तकलीफ, खून निकल रहा है, मेरे नबी आंख नहीं खोले। फातिमा रो रो करके कह रही है, बाबा मुझसे दो बातें कर लो। मेरे बाबा को क्या हो गया है, मेरे बाबा मुझसे बातें कर लो। अरे सैयदा ने अपना कपड़ा लिया, पानी में भिगोया और भिगो करके मेरे नबी के यहाँ पर लगा है। ओ ईट खेलियां खेलने वालों, आज ये जो मौलाना तुम्हें तकरीरों में बताते हैं कि अपनी शादियों में ढोल मत बजाना, अपनी शादियों में बैंड बाजे मत बजाना, अपनी शादियों में नाच खेल कूद मत करना, अपनी शादियों में आतिशबाजी मत छोड़ना, अपनी शादियों में गैर तरीके पर कोई भी रस्म मत करना। ये जो बता रहे हैं इनकी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, इन्हें मालूम है कि नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है, सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे नबी लेटे हैं, फातिमा कह रही है, बाबा बाबा अपना चेहरा मेरी तरफ करो, बाबा थोड़ी सी आंखें खोलो, बाबा मैं फातिमा हूँ आपकी बेटी, बाबा दरवाजा खोलो, आंखें खोलो। मगर मेरे नबी आंख नहीं खोले। अल्लाह अल्लाह, अब फातिमा कपड़ा भिगो करके यहाँ लगा करके खून रोक रही है, अपने अब्बा का खून रोक रही है, नबी उठ नहीं रहे हैं। अब सैयदा फातिमा का दिल कांप जाता है क्योंकि बेटी है, लाडली बेटी है। सैयदा फातिमा का दिल लरसने लगता है। फातिमा कहती है, अल्लाह ऐ अल्लाह, ये कौम कैसे जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को तकलीफ देती है। ऐ अल्लाह, ये कौम कैसे सुधरेगी जो अपने नबी को, जो तेरे महबूब को तकलीफ
देती है। जब इतना 3 मर्तबा कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए, कहा बेटी ना, बेटी ना, तुम मेरी बेटी हो। कहा बेटी, बेटी ऐसा जुमला मत बोलना। अब नबी दुआ कर रहे, मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना। कहा मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना, इसने मेरी मोहब्बत में कह दिया है। कहा बेटी फातिमा, तुम नहीं जानती हो, मैं देख रहा हूं, ये आज जब मुझ पे पत्थर बरसाना चाहते हैं, आज जब मुझको मारना चाहते हैं, जो कत्ल करना चाहते हैं, एक दिन वो होगा बेटी फातिमा इनकी नस्लों में ऐसे पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे जो इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, जो इस्लाम का झंडा लेकर के जाएंगे। प्यारो मेरे नबी उठ के बैठ जाते हैं। अब जरा देखो नबी को कितनी तकलीफ हुई है, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी सट्टा खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी जुआ खेलने लगे हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, फिर हजरत अली का नाम लेते हो, शराबे पीते हो, मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते हो। कुरान पाक की आयत करीमा है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत है, कुरान शरीफ में घर जाकर के देख लेना, घर जाकर के उठा के देख लेना। इसकी शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, मेरे अली फरमाते हैं उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी जमीन पे खुशक हो जाए, तो हजरत अली फरमाते हैं अब उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को अली की बकरियां खा ले, अली की बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे तू कैसा अली का वफादार गुलाम बनना चाहता है, तू कैसा हुसैन पाक का गुलाम है, तू कैसे हो सकता है शराब पी करके ढोल बजाने वाला, शराब पी करके घरों में नाचने वाला, शराब पी करके शादियों में डांस करने वाला, शराब पी करके गालियां बकने वाला, शराब पी करके मोहल्लों में घूमने वाला, शराब पी करके तू अपने आप को तुर्रमगिरी दिखाने वाला। और हद तो ये है कई कई मजार शरीफ पे भी वो मोटे मोटे कंठे पहनने वाले बाबा, वो गले में वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तत्ते मोती पहनने वाले बाबा, ऊपर से सुल्फा पी रहा है, ऊपर से चर्स पी रहा है, सुल्फे पे सुल्फा उड़ा रहा है और कहता हक अली, हक अली, हक अली। खुदा की कसम वो कब्र में जाएगा तो इसकी इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, मेरे अली उससे हरगिज खुश नहीं हो सकते हैं। और सुनो, मुहर्रम का महीना आता है, तुम ढोल बजाते हो, मुहर्रम का महीना आता है, शराबे पीते हो, मुहर्रम का महीना आता है, किसी की मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ दिया, किसी की लाइटें फोड़ दी, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, यहां तक के और चलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ जाते हो या नहीं जाते हो, बोलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे मेला लगता है। मगर जरा सुनो, तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, करबला में नबी के शहजादे, नबी के नवासे इमाम हुसैन शहीद हुए, 3 दिन के भूखे प्यासे लेटे हुए थे। इमाम हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। अरे यहीं तक नहीं, हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे थे, भतीजे शहीद हुए लेटे थे। भैया हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी गई थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे, करबला में उनकी आंखों में आंसू थे, उन पे जुल्म ढाए जा रहा